اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ایک اسپیشل رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اب ملک کا نقصان ہو رہا ہے نفرتوں کے چلتے ہوئے، اور جو نفرتیں بڑھ گئی ہے، اس سے جو ملک کا نقصان ہوا ہے، اب میں کہیں نہ کہیں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ ملک کا سچا وفادار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سچے وفادار ہوں گے اور ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی خبر آ رہی جناب کہ ادے پور کا جو واقعہ ہوا ہے، اب راجستھان کے ٹورزم کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اور یہ تو صرف ادے پور کی بات ہے، پورے ملک سے خبر آ رہی ہے کہ ٹورسٹ اب باہر سے بھی آنے کے لیے، ہندوستان آنے کے لیے ڈر رہے ہیں، اور کروڑوں روپے کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی میرے پاس میں ادے پور کی یہ اسپیشل رپورٹ آئی ہے کہ کتنا ٹورزم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹورزم کا نقصان یعنی ہمارے پیارے ملک کا نقصان۔ اچھا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی اس کی تفصیلات آپ جانتے بھی ہیں، لیکن بار بار آپ کو جگانا، آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے۔ میڈیا کا ایکچول میں یہ کرتویہ ہے، یہ فرض ہے کہ میڈیا ملک کو بچانے کے لیے کام کرے، مگر اب کیا کریں، اس وقت کا 90% میڈیا جو ہے وہ دلالی میں لگا ہوا ہے اور سطح کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ کسی پارٹی کی دلالی کر رہا ہے، اس کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چلیے آئیے ابھی ادے پور پر سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں۔ ادے پور کی رپورٹ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آئی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادے پور میں ایک ہندو بھائی کا جو درزی تھا، جو ٹیلر تھا، جس کا نام ہے کنہیا۔ کنہیا کا 2 مسلم نوجوانوں نے، مجھے تو مسلم کہتے ہوئے ان کو شرم آ رہی ہے، اور میرا یقین ہے کہ اگر ان کا ایمانداری سے ان کی انکوائری کی جائے تو وہ نام کے مسلم نظر آئیں گے، مگر کس کے دلال تھے، کس کے لیے کام کر رہے تھے، سب کلیئر ہو جائے گا اگر آپ ایمانداری سے اس کی انکوائری کریں گے۔ تو جیسے گزشتہ کل سپریم کورٹ کے ایک مشہور وکیل محمود پراشا کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا، وہ تو کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایمانداری سے ان کی انکوائری کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراشا کا انٹرویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایمانداری سے ان کی انکوائری کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آر ایس ایس یا سنگھ پریوار یا بی جے پی کا ایک نام تو بی جے پی سے جڑی گیا ہے، یہ ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو خیر، ادے پور میں جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے کنہیا لال کا جو مرڈر ہوا، ہم اس کی بالکل نندا کرتے ہیں۔ جی ہاں، کنہیا لال کے قتل کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ کسی بھی مسلم ایک سنگل ویکتی نے بھی ان کا سمرتھن نہیں کیا۔ جیسے شمبھو لال کے سمرتھن میں ریلیاں نکالی گئی تھی، ریپسٹوں کے سمرتھن میں ریلیاں نکالی گئی ہے، یہ ملک میں کا دربھاگیہ ہے۔ لیکن ادے پور میں جو کنہیا لال کا مرڈر ہوا اور پھر لگاتار وہاں جو ماحول بگڑا، ریلیاں اور مظاہرے، ادے پور کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس مرڈر کے بعد ادے پور کو روزانہ 15 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جی ہاں، وہاں جنوبی راجستھان ہوٹل انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری ہے راکیش چودھری،
मुंबई उर्दू न्यूज़ में ये पूरी रिपोर्ट है। राकेश चौधरी ने बताया कि होटलों, सफ़र और दीगर तरीकों से रोजाना तकरीबन 15 करोड़ की आमदनी हो रही थी, लेकिन अभी खबरें आ रही है कि इन 5 से 6 दिनों में 50% से ज्यादा टूरिस्ट ने अपने टिकट्स कैंसिल करा दिए है, बुकिंग कैंसिल करवा दी है इन 5 से 6 दिनों में। जबकि उदयपुर की छवि बड़ी अच्छी थी और उदयपुर को भी रब ने, राजस्थान को भी जो है कहीं ना कहीं हुस्न से नवाजा है। जैसे कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है, तो कश्मीर को तो नर्क और जहन्नम बना के रख दिया है। वहां पर भी लोग जाने से डरते हैं। और मीडिया ने जो मिर्च, तेल, मसाला डालती है उसका जो नुकसान है वो भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी उदयपुर की रिपोर्ट आ रही है, राजस्थान की रिपोर्ट आ रही है कि अभी फिलहाल 4-5 दिनों से जो बारिशें हुई है उसकी वजह से झीलों में भी पानी आ रहा है और उदयपुर पूरा हरियाली ने उदयपुर को ढांप लिया है, हरियाली की चादर ने ढांप लिया है। बड़ा खूबसूरत उदयपुर का मंजर हो गया है, राजस्थान का मंजर हो गया है। लेकिन बदनसीबी, दुर्भाग्य ऐसा कि अब उदयपुर में आने वाले टूरिस्ट ने टिकट कैंसल कराने शुरू कर दिए हैं और इन 5-6 दिनों में पिछले वीक में 50% लोगों ने अपना सफर राजस्थान का, उदयपुर का कैंसिल करवा दिया है। करोड़ों का नुकसान। जी हाँ, और अब मुल्क में चारों तरफ ऐसे ही माहौल बन रहा है। मैं 2-3 दिन पहले अभी अजंता गया था, हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर पर है अजंता। अजंता भी ये खूबसूरत वादियाँ हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे हैं और वहाँ पर जो गुफाएं हैं, पूरी दुनिया से लोग देखने वहाँ पर आते हैं। करोड़ों रुपये का फ़ायदा हमारे प्यारे मुल्क को होता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे बताया, स्क्रीन पर मैं शाकिर भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा अजंता की जो वादियाँ मैंने कैमरे में कैद किया है उसको दिखाएं, पूरी वादियों को, कितना खूबसूरत मंजर है। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि अब लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुल्क में जो घटिया माहौल बन चुका है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। जी हाँ, तो इसकी वजह से अब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। सबको अपनी जान प्यारी है, आपको भी अपनी जान प्यारी है, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। जी हाँ, मैं भी अपनी फैमिली को कहीं घुमाते हुए डर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जो माहौल बना है इसका असर कभी भी आ सकता है। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुछ भी हो सकता है, क्या करें। टीका लगा लो बड़ा तो भी डर लगता है, दाढ़ी वाड़ी के साथ में निकलो तो भी डर लगता है। हिंदू मुसलमान हर एक को अपनी जान प्यारी है, सब लोग डर रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज, मोदी जी से तो 100 लोगों ने खत लिखकर कहा कि मोदी जी ये माहौल को रोको। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि मोदी जी अगर आपने मुंह खोला और कुछ बोला तो माहौल में अमन आ सकता है। लेकिन मोदी जी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं, आप तमाम से, आपसे, मेरे हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, तमाम ये सच्चे भारतीयों से कह रहा हूं कि आप और हम ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। अरबों रुपये का रोजाना नुकसान हो रहा है। जी हाँ, नुपुर शर्मा पर कोर्ट ने कह दिया कि तेरे एक बयान से मुल्क में कितना नुकसान हो रहा है, कितने बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन नुपुर शर्मा के ताल्लुक से कोर्ट ने ऐसा कह दिया तो जनाब कोर्ट को ही अब वो जो ट्रोल आर्मी है, हमारा जो पूरा भगवा टोला जो है, ट्रोल आर्मी जो है, जो बेरोजगार नौजवान है 10-10 पैसे में कमेंट करते हैं, वो पूरे ट्रोल आर्मी अब सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का एजेंट, पाकिस्तान का दलाल कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज मुसलमान हो गए हैं, सब ये ऐसा चल रहा है। यानी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया, उसके चक्कर में 500 लोग गिरफ्तार हो गए, उसकी वजह से 3-4 लोग बेकसूर मारे गए। जी हाँ, जवान मारे गए, टेलर मारा गया है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। लेकिन नुपुर शर्मा लाडली है, वो गिरफ्तार नहीं हो सकती है। जी हाँ, वो अभी तक के आजाद है, छुपी हुई है, छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, वो गिरफ्तार नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई, मैं आप तमाम से हाथ जोड़कर कहता हूं कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, रूह कांप रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। प्यारे मुल्क की छवि खराब हो गई है, दागदार हो गया है, नफरतें इतनी बढ़ गई है कि लोग डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप और मैं ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। तो आपका और मेरा काम यह होगा कि जो भी नफरती चिंटू है, चाहे आप में हो चाहे हम में हो, हमारा ये तरीका होना चाहिए कि हम इनको
साथ न दें, इनका समर्थन न करें, बल्कि हम तो ये कहें कि ये ले जाओ इस आतंकी को, ये मुल्क का गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, ये हिंदू मुसलमान में नफरतें फैला रहा है, ले जाओ इसको गिरफ्तार करो, इसको जेल की सलाखों में डालो। जैसे कश्मीर के कुछ लोगों ने किया कि वो जो तालिब हुसैन आतंकवादी था लश्कर तैयबा का, जो बीजेपी आईटी सेल का जिम्मेदार था, लोगों ने पकड़कर उसको गिरफ्तार करवाया। आखिर वहां के गवर्नर ने और वहां के बड़े अधिकारियों ने उस गांव वालों को इनाम देने का ऐलान किया। तो ऐसा आप और मैं, जो भी हमारे यहाँ पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, समाज में जो भी ऐसा आतंकी नजर आए, जो ऐसी कुछ टिप्पणियां करता हो जिसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में नफरतें बढ़ती है, तो आपका और हमारा काम होना चाहिए कि हम उसको गिरफ्तार करवाए, हम उसको बचाएं ना, चाहे वो कितना ही बड़ा हमारा प्रवक्ता क्यों ना हो, हमारा कितना ही बड़ा जिम्मेदार क्यों ना हो। हिंदू मुस्लिम की नफरतें इस मुल्क को तबाह कर देगी, इसलिए आप और मैं ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। पार्टियों से अब कोई उम्मीदें नहीं बची है।